یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے شاملی کے جھنجھانا میں، جہاں حضرت سید امام محمود سبزواری رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کے آرگنائزر رہے جناب صفدر الوی صاحب، اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب امجد الوی صاحب۔ اس مشاعرے کو خصوصی تعاون ملا جناب بابر حسین الوی صاحب کا۔ اس مشاعرے میں شعراء کا انتخاب کیا جناب وسیم راجوپوری صاحب نے۔ جناب وسیم راجوپوری صاحب راجوپور دیوبند کے مشہور اور معروف شاعر ہیں اور اچھے اور سچے شعر کہہ کے سب کو اپنی شاعری کے ذریعے دیوانہ بنا لیتے ہیں۔ اور اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے رڑکی کے نوجوان خوبصورت شاعر جناب التمش عباس صاحب نے۔ وہ پورا ہندوستان، نہ بنگلہ دیش نہ پاکستان۔ دوستو، جب ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسے دور سے گزرا کہ جہاں خواتین کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ شاعری کریں، کھل کے شاعری کر سکیں، سامنے آ سکیں، عوام کے سامنے اپنی شاعری پیش کر سکیں۔ زیب النساء حضرت اورنگزیب کی ہمشیرہ ہوتی تھیں، وہ خط و کتابت کے طریقے سے اپنی شاعری کرتی تھی اور رسالے میں چھپوا لیتی تھی۔ اس کو خطوط کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے جواب لکھ سکیں۔ یہ بھی ایک دور تھا، یہ سلسلہ آگے بڑھا، محترمہ ادا جعفری تک پہنچا۔ محترمہ ادا جعفری پاکستان میں ابھی پچھلے دنوں فوت ہوئی ہیں۔ ہماری ایک ایسی شاعرہ ہیں کہ جنہوں نے یہ سلسلہ عوام اور جو ہے خواتین کا یہ سلسلہ عوام تک پہنچایا۔ انہوں نے اپنی شاعری کو مجلسی طریقے سے سنانے کا حوصلہ جو ہے وہ جو ہے ظہور پایا، اور یہ سلسلہ اب آگے بڑھ رہا ہے، جناب پروین شاکر تک پہنچتا ہے۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ پابا گل سب ہے رہائی کی کرے تدبیر کون، پابا گل سب ہے رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کاٹے میری زنجیر کون، دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں، دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پہ پہلا تیر کون۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے ہندوستان، آج کا ہندوستان، پہلا وہ پورا ہندوستان، ہماری بہت سی ایسی ہندوستان کی خواتین ہیں کہ جنہوں نے جا کے خلیجی ممالک میں بھی، یوروپ میں بھی ہماری نمائندگی کی۔ عطیہ فیضی، اگر میں اس حوالے سے گفتگو کروں تو ہندوستان کی وہ پہلی ایسی خواتین ہے کہ جو ہندوستانی وظیفے پہ انگلینڈ گئی تھی آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھنے۔ ایسی بہت سی خواتین ہماری ہیں کہ جو قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں۔ ایسی ایک سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، نوشی گیلانی تک پہنچتا ہے۔ تو نوشی گیلانی یوں کہتی ہے کہ اپنے خلاف شہر کے اندھے ہجوم میں، اپنے خلاف شہر کے اندھے ہجوم میں، دل کو بہت ملال تجھے دیکھ کر ہوا۔ یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، ہندوستان آتا ہے۔ بہت سی شاعرہ اس قبیل کی ہیں کہ جن کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے آمادہ سخن کرنا ہے اپنی بہت ہی محترم شاعرہ جناب محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ کو، جو نسوانی جذبات کی بھرپور ترجمانی کرتی ہیں، مترنم لب و لہجے میں اسے سجا کے پیش کرتی ہیں، اور پورے ہندوستان ان کے لیے اپنی رائے بے حد معتبر ظاہر کرتا ہے۔ بہت خوبصورت شاعرہ، میں انہی کے اس شعر کے ساتھ انہیں آمادہ سخن کر رہا ہوں کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا جو آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہو تم تو ابھی تو شہرت نہیں ہے۔ بہت زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے دوستو محترمہ شبینہ ادیب کا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مشاعرہ خوبصورت ختم ہو۔ میں 5 برسوں سے اس مشاعرے میں آ رہا ہوں، لیکن اتنے آخر کے مرحلے میں اتنے لوگ نہیں رہتے، لیکن یہ محترمہ شبینہ ادیب اور جوہر کانپوری صاحب کی موجودگی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ آپ حضرات اتنی شدید سردی میں بھی، اس موسم میں، اتنی خنک موسم میں پیدا ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی آپ محبتوں سے محترمہ شبینہ ادیب آپ سے مخاطب، تشریف لائیے۔ وقت بہت کم ہے اور آپ سب کو جوہر صاحب کو سننا ہے۔ بہرحال چونکہ مجھے بھی حکم ملا ہے اور اس سرزمین پہ حاضر ہونا میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، گفتگو نہ کر کے، چونکہ وقت کم ہے تو سیدھے شاعری آپ کو سنائی جائے۔ جی محترمہ، پیش کرتی ہوں، ملاحظہ کیجئے گا، شریک ہو جائیے گا۔ ایک شخص کو سلام کرتی ہوں، یہاں بیٹھا ہوا ایک شخص میرے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ آپ ابھی تک موجود ہیں، یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اپنی شاعری کا آغاز ان 4 مصروں سے آج کرنا چاہتی ہوں، ڈائس سے دعا چاہتی ہوں، شرکت چاہتی ہوں، اس کے بعد مجھے جو پڑھنا ہے انشاءاللہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گی۔
फाका ज़दा है शुक्र मगर कर रहे हैं हम, फाका ज़दा है शुक्र मगर कर रहे हैं हम, अपनी दुआ में पैदा असर कर रहे हैं हम, अपनी दुआ में पैदा असर कर रहे हैं हम। रस्ते कुरान की रोशनी में सफर कर रहे हैं हम, कुरान की रोशनी में सफर कर रहे हैं हम। और आइए, चूंकि वक्त कम है, जल्दी जल्दी बहुत कुछ सुनाना था आज की रात आपको, लेकिन वक्त हमें बहुत कम मिला है। मैं चाहती हूँ उन्हीं कम वक्तों में जो भी मुझे वक्त मिला है उसमें मैं आपकी खिदमत करूँ। मुलाहिजा कीजिएगा, पढ़ती हूँ, दुआएं चाहती हूँ, इसी तरह से शरीक रहिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिए, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। क्या कहने मोहतरमा, क्या कहने, जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। लेकिन सुबह का वक्त है, आप मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया, मुझ पर बड़ा करम एहसान, लेकिन जिस तरह से आप मौजूद हैं तो उसका एहसास भी मुझे होना चाहिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ, आप मेरी शायरी आप तक पहुंच रही है और आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं मुझ तक आ रही हैं। बस इतनी सी इल्तिजा करना चाहती हूँ। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना, जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। एक शेर सुनाना चाहती हूँ। एक घरेलू औरत, उसके एहसास, मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं आज के इस खूबसूरत मुशायरे में। एक शेर, एक अदना सी शायरा आपको सुनाना चाहती है। एक घरेलू औरत का एक सच्चा शेर सुने। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। बड़ी खूबसूरत समाते हैं, यकीन जानिए हर रोज मुशायरों में रहती हूँ, लेकिन आज का जो ये मुशायरा है, मैं समझती हूँ 2-4 महीने में मैंने अभी तक जो मुशायरे पढ़े, मैं अपने आप को वाकई खुशनसीब समझ रही हूँ कि इतनी खूबसूरत समातें। और आज की रात क्योंकि हमें न जाने मुशायरे में शायरी के नाम पर क्या क्या पढ़ना पड़ता है और क्या क्या सुनना भी पड़ता है, लेकिन आज की रात सिर्फ और सिर्फ शायरी हुई और आपने शायरी सुनी। मैं ऐसे कदरदानों को सलाम करती हूँ। एक बार आप अपने लिए ताली बजाइए, मेरे लिए न सही, क्योंकि वाकई आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 मिसरे और जल्दी से पढ़ती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। मेरे पसंदीदा ये मिसरे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, खुदा करे आपको भी अच्छे लगे। देखें, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। आपने शायरी की कदर की है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ शायरी सुनाऊं। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। क्या कहने
پڑھتی ہوں میں یہیں سے شروعات کر رہی ہوں. ابھی میں نے کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی دعائیں مجھے اسی طرح سے نصیب ہو جائیں. ملاحظہ کیجیے گا, دیکھیے گا, مجھے کوشش کرتی ہوں میں پڑھنے کو. دیکھیں گے حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا. سنیں, حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا, یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا, یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا. رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں, رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں, گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا, گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا. رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں, گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا, گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا. دو تین شعر ایک غزل کے سناتی ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. دیکھیں بھیا بہت پرانی بہت سنایا ہے میں نے. یہاں میں 20 سال تو ہو ہی گئے میں سمجھتی ہوں مجھے آتے ہوئے. حالانکہ یہ سچ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اس گیت کو میرے نہ سنا ہو. بہت پرانے گیت کے لیے مجھے حکم مل رہا ہے. دو تین شعر ایک غزل کے سناتی ہوں, اپنی پسند کی غزل, کیونکہ وقت کم ہے اور آپ کو ابھی سننا ہے جوہر صاحب کو. تو میں, آپ دیکھ رہے ہیں میں خود جلدی میں ہوں کہ میں جلدی پڑھوں تاکہ اذان نہ ہونے پائے اور آپ سب کو سن سکیں. ایک غزل سنانا چاہتی ہوں, دو تین شعر سناتی ہوں. سنیں کہ آئیے تو ہماری گلی میں کبھی, آئیے تو ہماری گلی میں کبھی اس زمین کو دھڑکنا سکھا دیں گے ہم. آئیے تو ہماری گلی میں کبھی, آئیے تو ہماری گلی میں کبھی اس زمین کو دھڑکنا سکھا دیں گے ہم. چاند تارے نہیں پھول خوشبو نہیں, چاند تارے نہیں پھول خوشبو نہیں, آپ کی راہ میں دل بچھا دیں گے ہم. چاند تارے نہیں پھول خوشبو نہیں, آپ کی راہ میں دل بچھا دیں گے ہم. آئیے تو ہماری گلی میں کبھی. شعر ملاحظہ کیجیے گا بطور خاص. دیکھیں روٹھنا بھی محبت کا دستور ہے, اور یہ دستور دنیا میں مشہور ہے. روٹھنا بھی محبت کا دستور ہے, اور یہ دستور دنیا میں مشہور ہے. تم ہو دل کی خوشی ہو تمہیں زندگی, تم ہو دل کی خوشی ہو تمہیں زندگی. تم مناؤ گے تو مان جائیں گے ہم, تم ہو دل کی خوشی ہو تمہیں زندگی. ایک شعر میں پڑھتی ہوں بطور خاص, ملاحظہ کیجیے گا. دیکھیے گا آپ بہت اچھا سن رہے ہیں, خاموشی سے ہی صحیح کوئی بات نہیں, لیکن آپ موجود ہیں یہی بہت بڑی بات ہے. ایک شعر پڑھتی ہوں. گھر ہمارے تو آئے نہ آئے مگر زندگی کاٹ دیں گے تیرے نام پر. گھر ہمارے تو آئے نہ آئے مگر زندگی کاٹ دیں گے تیرے نام پر. اپنا وعدہ سیاست کا وعدہ نہیں, سنیں اپنا وعدہ سیاست کا وعدہ نہیں, جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم. اپنا وعدہ سیاست کا وعدہ نہیں. آپ خاموش کیوں ہو گئے یہ بتائیے. آپ بھی تھوڑا ضدی ہیں, وہی سنیں گے جو آپ نے فرمائش کی ہے, لیکن تھوڑا سا وقت نہیں ہے.
वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। एक गीत मैं कभी बहुत पहले पढ़ा करती थी, अब इतनी सारी फरमाइशें एक साथ तो नहीं पूरी की जा सकती। बहरहाल एक बहुत पुराना गीत है जी, मैं पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, मैं पढ़ती हूँ कि तेरी आंखों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, रोशनी बन के तेरे घर के चरागों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं। बन पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा बतौर खास कि तेरा वादा भी, दरअसल क्या करें, डुप्लीकेट जब बहुत आ जाता है तो मुझे खुद बंद करना पड़ता है, हालांकि मेरी गलती होती है कि मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज है। कि तेरा वादा भी न सियासी हो, तेरा वादा भी न सियासी हो, अफज़ाओं में न उदासी हो, अफज़ाओं में न उदासी हो, छूके कदमों को हर खुशी गुजरे, काश अब यूं ही जिंदगी गुजरे, मैं तेरे साथ तेरे दिन तेरी रातों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं। बन पढ़ती हूँ, प्यार ये मेरा तुझसे कहता है, प्यार ये मेरा तुझसे कहता है, दिल की धड़कन में तू ही रहता है, दिल की धड़कन में तू ही रहता है, प्रीत में तेरा दिल भी खो जाए, कृष्ण के जैसा तू भी हो जाए, बन के राधा मैं तेरी मुरली की तानों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं। आखिरी बन कि तुझे चाहा है, तुझे चाहूंगी, तुझे चाहा है, तुझे चाहूंगी, मैं न चाहत से बाज आऊंगी, मैं न चाहत से बाज आऊंगी, तेरी उल्फत के झूले में झूलूं, साथ तू दे तो आसमां छू लूं, तू जो मिल जाए तो मैं चांद सितारों में रहूं। अरे वक्त अजान किस वक्त होती है? आप लोग आप जहर साहब को पढ़ें। 5:30। एक गीत मुझे पढ़ना है, मेरे लिए हुक्म है, मैं गजल न पढ़कर एक गीत आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि इस गीत वही मैं भी चाह रही थी भाई मेरे, लेकिन अब क्या करूं, जल्दी से 2 बंद मैं पढ़ती हूँ, बहुत जरूरत है, मुझसे कहा गया है कि मैं ये गीत आज आपको जरूर सुनाऊं आज की रात, चूंकि हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। एक गीत पढ़ती हूँ, आप सबकी आवाज बनकर जल्दी से पढ़ना चाहती हूँ, शरीक हो जाए थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। सुने कि रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, जब धरती पर प्यार बढ़ेगा, जब धरती पर प्यार बढ़ेगा और नफरत मिट जाएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। एक मैसेज है जो मैं मिशन के तौर पर एक गीत आपकी खिदमत में ये पढ़ रही हूँ, चूंकि मुझे हुक्म मिला है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप एक सच की तायीद करें तो मुझे खुशी होगी कि हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं, हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं, आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराए, हम
रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी कि जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये गुमराही। जब एक है रहबर अपना, जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये गुमराही। जब एक है रहबर अपना, ये प्यार भरी दुनिया है, हर वक्त झगड़ना छोड़ो, मिलजुल के रहो ऐ लोगों, आपस में लड़ना छोड़ो। तुमको लड़ाने वालों की खुद ही अर्थी उठ जाएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। और जहां जहां तक ये खूबसूरत समाते हैं, एक बन पेश करती हूँ, खुसूसी तवज्जो आप सभी हजरात की चाहती हूँ, देखिएगा। रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल, तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल, तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। तुम खुद को जरा पहचानो, फौलादी असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है दर्द जिगर है तुम में। तुम खुद को जरा, बहुत शुक्रिया, तुम खुद को जरा पहचानो, फौलादी असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है दर्द जिगर है तुम में। रखोगे तुम पाँव जहाँ पर, रखोगे तुम पाँव जहाँ पर, वो धरती हिल जाएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। आखिरी बंद पढ़कर आपसे इजाजत, फिर कभी आऊंगी इंशाअल्लाह तो भरपूर सुनाऊंगी। रुत वो सुहानी आएगी, कुछ लोग पहन कर खद्दर, लेकिन हमें होशियार रहना है। हम अब तो पढ़े लिखे एजुकेटेड हो गए, हमें तो ऐसे लोगों की बातों में आना ही नहीं है, उनको बल्कि सबक सिखाना है कि कुछ लोग पहन कर खद्दर, भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। कुछ लोग पहन कर खद्दर, भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। मंदिर मस्जिद को ढाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, शहरों में आग लगाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए ये भारत माता काली माँ बन जाएगी, रुत वो सुहानी। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का मुशायरा या कवि सम्मेलन या और प्रोग्राम हम कवर करें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले बेहतर तरीके से मुशायरों को इंटरनेट की दुनिया तक पहुंचाया। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। अब शफीक खान को इजाजत दीजिए।